And also you can take advantage of our 23 online churches. Wow, which are available in all the major languages of India. And apart from that, we have 3 special churches. One is for teenagers called Tufani and Gyani Teens. One is for children, Online Children Church. And apart from that, we have a special program for deaf and dumb. Apart from that, you can watch them in Odia, Telugu, Tamil, Gujarati, Kannada, Tulu, English, Hindi, Chhattisgarhi, Rathori Bareli, Assamese, Marathi, Punjabi, Nepali, Konkani, Malayalam, Sindhi, Bhojpuri, Bengali, and in Malwani. Thank you. God bless you. Hey, oh Jesus, I love you. Woo. Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody. Jesus, Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody. nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody. Whoa. Nobody. Whoa. Nobody. Jesus. Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody. Hey. Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody. Whoa. Nobody. Whoa. Nobody. Jesus, I praise you, I praise you, I praise you. Nobody like you, nobody. Jesus, I praise you, I praise you, I praise you. Nobody like you, nobody. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you. Nobody love me like you. Nobody touch me like Nobody you. touch me like you do. Nobody love me like you. Oh Jesus. Nobody. Oh. Nobody. Whoa. Nobody. Whoa. Nobody. Whoa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ഹാലലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനം. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ വേഴ്സ് 1 Timothy 2:1-2. എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനത്തെയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിനു വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കു വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാദവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകലതിനു മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ.
അടുത്ത വേഴ്സ് 2 Corinthians 4:3-4. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം മറിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അത്രയും മറിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നു. ദൈവപ്രതിമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം ആ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി. ആമേൻ. ആദ്യത്തെ പ്രയർ പോയിന്റ്, ഇന്ന് നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സത്യത്തിന്റെ വചനം, സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹത്വം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. ഇനി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Alu zagari laha shakara laha sakare lamantele adaru bahara bashala mantele vigra zugari grahasu zamantele izagre labahantara antukru breika labashala rekari bahasaka labahitara bashala mantele andare bahar baderi alu zagare labahara bashala hasakara labahara bashala mantele. Hallelujah, hallelujah. Razi gari brahasakare likobra rabrahandari Anandila Mashala Grantari Brahasaka Kasudari Bahatiri Rakhali Bahashala Bozagarella Brahatikri Bahalamandari Azazmanteli Izagarella Brontakira Bahashala Bozagarella Branteri Rekhali Bahandakri Bahasatali Bahandari Bahashatali Shandari Bahashatari Bahasakarella Baharabashala Alu Zagari Lahadili Bakratele Prakatela Brantakri Bahara Lumoshala Ligra Baha Zazmanteli Azuza Hazigoreli Brazagale Gruzele Bahadir Rekali Bahashala Mahan Rendari Bahasakeli Mahandari Bahashala Bahasegere Mantele Prabhu Rakheli Bahadir Sukarela Bahara Bahasateli Bande Anandari Brahandikri Bahashat Hasakorela Baharaba Azuza Hazigali Bagranteke Barale Beshalabo Zarele Asasmanteli Bahantekri Baharaba Shalamanteli. Nani Katave, Nani Parshatatmave, Rubrahadi Karabalobo Shalamo Zare Rekeli Bahasateli Bahadiri Rendari Mahandari Bahasateli Bahakagaru Lahadili Randari Bahasala Granta Andri Bahasakili Manteli Anandiri Baharaba Shatali Bahasake Grantari Brahantikri Bahashatali Bahasake Le Gruzali Bahasakorala Brahadiri Bahatele Mandagri Bahanteri. Hallelujah, hallelujah. Sataladi Rabaha Randari Bahashala Mahana Ruz Zagari La Bahashala Basake Nani Katave Kriba Kriba Radi Bahashala. Hallelujah, hallelujah. Nikali Bahadi Bashatali Bahasake Randari Brahandikri Bahashala Muzagare La Maharabandiri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nani Katave, Nani Pashatatmave, Pratana Kurta, Nani Katave, Eshura Namata Tanne. Amen. Second prayer verse, Leviticus 26:6-7. ഞാൻ ദേശത്ത് സമാധാനം തരും, നിങ്ങൾ കിടക്കും, ആരും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഞാൻ ദേശത്തു നിന്നും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളെ നീക്കിക്കളയും, വാൻ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് കൂടി കടക്കുകയും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ ഓടിക്കും, അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വാൻ എന്നാൽ വീഴും. ആമേൻ. സെക്കൻഡ് പ്രയർ പോയിന്റ്, ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യത്തിനും ദൈവ സമാധാനം അനുഭവപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പൈശാചിക തന്ത്രങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തിൽ, രാജ്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവഹിതം രാജ്യങ്ങൾ നിറവും ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. ഇനി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Alu Zagarila Maharaba Shalamanteli Haraba Shala Anandiri Bahare Grantari Brahasatali Suzaha Zegarela Bahashala Baziga Christu
Rain Zagarila Mahandara Bahasatali Bahandare Baharabashala Vikaba Saka Shatali Bahan Zagarila Mandare Bahatakalabashara Rakari Bahaz Zagari Bahasatali Mandare Rekali Bahan Sakari Labahashala Prabhu Randari Bahandari Kahashara Hazege Cobra Razi Gali Baalu Zagali Prakatela Baharabandiri Rebrahantikli Mahashala Basotali Bahantakri Baha Azuz Hasikali Mashele Mahan An Zagarila Baharaba Shatali Bahasata Gray Zagarella Alu Zagare Grantari Alil Sagali Manteli Azuzamandege Bahashada Zagarella Bahadiri Rekeli Bahashatari Bahasotali Mandari Rakali Bahazu Zamandari Susamacharale Barapa Suprali Rakali Bahashatali Bahasakura Mandari Hallelujah, Hallelujah. Kriba Kriba Riba Hatikri Bahashata Librahan Satali Mandara Bahashatali Bahazege Alu Zagarella Bahatikri Bahashatali Aziz Manteli Hallelujah, Nani Katave Rubrahan Takri Bahasatali Baha Aru Zagali Mashara Bahasakurella Bahashalamanteli Rendara Baharabateli Andakar Bahashadahi Zagarella Bradiri Alu Zagarela Baharaba Shalabaha Sekarele Baha Urandari Mahashalamantele Hallelujah Hallelujah Rekeli Bahandara Kriba Kribari Bahashatali Bahasalamandari Baharaba Alu Zagarela Bahashatali Garahasetali Maandari Bahantari Hallelujah Nani Katave Nani Pashutatmave Rubraha Zagari Bahalaba Hallelujah Re Bahashatali Gahasakarela Bahashatali Mande Librahan Sake Ansaga Azuzaba Tele Bahatikri Baharaba Aleliga Hashakurela Hazakarula Mahandiri Hallelujah Nani Katavi Nani Pashutalmavi Pratana Kurta Nani Pashutalmavi Ishida Namata Tane Amen. In namale praise worship team ne swagatham cheyyam. Amen. Forever you will be the Lamb upon the throne, and I gladly bow my knees to worship you, O Lord. Orahanti iri bro, hey, all heavens declare the glory of the risen God. Who can compare the beauty of the Lord? All heavens declare the glory of the risen God. Who can compare the beauty of the God? Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. I bow my knees and worship you alone forever. Forever you will be Forever. the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Yes, I bow my knees and worship you alone forever, forever, forever you will be, forever you will be the Lamb upon
Yes, I bow my knees and worship you alone forever. Forever you will be. Forever. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Yes, I bow my knees and worship you alone. You alone, Lord. And worship you alone. God, my Savior, I worship you alone. Yes, Lord, I worship you alone. Forever you will be. Forever, forever, forever. Rock Hindi. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ കൂടി റാപ്സഡിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പുതിയൊരു മാസം നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഒയാക്ലോഹോമെ റാപ്സഡിയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്കതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇന്നത്തെ വിഷയം ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അതിനാധാരമായിരിക്കുന്ന വിഷയവാക്യം 2 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യം. കൃപയിലും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവേൻ. അവന് ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും മഹത്വം. ആമേൻ. തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. 1 പത്രോസ് 2:2 ചില നഗരങ്ങളിലെ ചില യഹൂദ ക്രിസ്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് പത്രോസ് എഴുതി. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പേൻ. അവിടെയുള്ള ശിശുക്കൾ എന്നത് ബ്രീഫോസ് ഗ്രീക്ക് എന്നാണ്. അത് പൈതങ്ങളെയും കുട്ടികളെയുമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. പത്രോസ് ശൈശവ സഭകൾക്കും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ആണ് എഴുതുന്നത്. അവർ അടുത്ത കാലത്താണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന് നൽകിയത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 3 മറ്റൊരു കൂട്ടം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നു. അവരെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീകന്മാരോട് എന്ന പോലെയല്ല, ജഡീകന്മാരോടെന്ന പോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്രേ സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 1 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിശുക്കൾ ഗ്രീക്കിൽ നെപ്പിയോസ് എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിയായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ എന്നാണ്. അയാൾ 20 വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. എന്നാൽ അയാൾക്ക് ശരിയായി ആശയവിനിമയം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അയാൾ നൈപുണ്യമില്ലാത്തവനും പരിശീലനം ഇല്ലാത്തവനുമാണ്. അയാൾക്ക് പ്രായമുണ്ടായിട്ടും മാനസിക ഏകോപനമില്ല. അതിനാൽ ഇത് ആത്മീയമായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ആത്മീയ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരാളുമായി ഇടപെടുന്നു. വർഷങ്ങളായി അയാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കൃതി ഇല്ലാത്തയാൾ. അത്തരം ആളുകൾക്ക് ആത്മീയ ആശയവിനിമയം ഗ്രഹിക്കാനോ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താനോ കഴിയില്ല. പൗലോസ് അവരെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഭക്ഷണമല്ല പാലത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. പാലെന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാഥമിക ഉപദേശങ്ങൾ. ഒരു ആത്മീയ ശിശുവായ ഒരാൾ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യും. ആത്മീക പക്വതയുള്ള ആൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ഇതിനകം തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം, എഫേസ്യർ 1:3 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അയാൾ വളർന്നിട്ടില്ല. അതായത് അയാൾ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച ദിവസം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അവകാശിയായി തീർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ. ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ വളരുക, അധികം പരിജ്ഞാനത്തിനായി മുന്നോട്ട് പോവുക,
അധികം വിവേകത്തിനായും കൂടി കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനും അവിടുത്തെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനും വേണ്ടി അടങ്ങാത്ത ദാഹത്തോടെ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചേറ്റ് പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നതിന് പുറകായി നിങ്ങളും പറയുക. നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം മഹത്വമേറിയവനുമാണ്. അവിടുത്തെ മഹിമയുടെ ആകർഷണീയതയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ അവന്റെ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മഹത്വം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. അവന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നിരന്തരം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിനായിട്ട് താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യം, സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 4-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 11-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യം. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ്. സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. My name is Moses Ogunkoya. I live here in Lagos State, Nigeria. I noticed that I can't hear in my left ear when I was 8. When I asked my parents, they told me that it's normal. Nothing happened to me. When I'm of age, I will hear. I said, okay, no problem. I went to my uncle's place for an holiday. My uncle noticed that I couldn't hear from the left ear. He noticed that I couldn't hear from the left ear. So he took me to a specialist hospital. Then I was attended to by a British doctor. Checked, do tests, different kind of tests, medications. So they prescribed drugs for me. I took drugs. After I left my uncle's place, I still noticed that there's this I couldn't hear. Since that all what they did is just in vain. I couldn't hear at all. So when I was in primary school, I was mocked by my friend, even by my teacher. The situation has put me in a lot of embarrassment. For example, someone calling me, I'll have to turn my ear to listen. Sometimes when I'm receiving calls, I would like to, if the phone is in the area of the is in the left side, I couldn't hear the ringing tones. I couldn't hear anything. Your phone is ringing before I turn back to pick my phone, and at times some people will be calling me when we going, so they have to run after me to tap me to call me. It has been an embarrassment for me. Sometimes I just think, why am I deaf? How will someone be? Why am I deaf? I'll be depressed, thinking. My head is, what's wrong with you? You don't have baby and you're thinking. They don't know that I'm thinking of why am I deaf, because people are embarrassing me. I can't even socialize in class. I stay on my own. This condition has been a barrier to me a lot. I got to know about his condition, his ear condition, for like 7 years ago. So it's so difficult for us communicating. Most time when we go out, so he doesn't listen to people. He can't hear what they say. It's so difficult. And even when I talk to him, I used to hit him. Can you just focus on me? Sometimes he cries when he can't hear me, that he cannot hear what I'm saying because of his left ear. So he turns his right ear to me to listen to what I'm saying.
This condition in my left ear has been like this for the past 10 years until the day they announced that there is going to be Healing Stream Live, healing service with Pastor Chris. On that day of the program, I was excited. I went to my healing center, so I knew it was my time for a miracle. I knew I won't come back the same way. So when I seated down, so Pastor Chris was praying for different kind of people. I was also praying and meditating. So he said, touch anywhere you need a miracle. So I have to touch my ears first. Wherever you are right now, I want to pray. Put your hand over that area where the sickness has been. Just put your hand over it. I was praying, then started singing, praising God. So something just came into my mind. Close your right ear. So I closed my right ear to hear with the left ear. At first, I thought it was an echo. So I moved my right ear again. I closed it very well. I could hear again. I shout of joy. I was rejoicing. Then I went to meet pastor in charge of our center. And she tested me. Actually, everybody was rejoicing, you know. They were just rejoicing. Then she wrote my name among those testifiers of the day. I was the first testifier in my center. I don't know how it happened. I just closed one ear to hear this other one, and I can hear clearly. Praise God, hallelujah. Now, after the Healing Stream program with Pastor Chris, he came home and he told me he can hear now. I was like, are you kidding me? He said, yes, he can hear. He said, Godwin, I can hear you now. My ears are open. I was so happy and excited with him. We rejoiced. We sing praises to God. We were shouting and he can hear. Now I can hear anything. Like, even though you can call me from afar, I can hear from afar. I can do anything I can't do before. Even though I put earpiece, I will hear vividly. You say something from afar, I could hear you. Anything. I can socialize with my friends, my people. I can move around. No embarrassment again. The Lord has done it for me. I want to thank my man of God, Pastor Chris, for bringing this glorious program, Healing Stream, to bring healing to the whole world. I want to thank him for making me a changed person, for growing my spiritual mind. And I want to thank him for healing my hair. Hallelujah. Also, I thank you, sir. I thank you. I love you. We have the life of God which cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him, for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name. I will keep my mind stayed on you alone. All I have to do is to worship you, is to glorify your name. Oh Rabba, 'cause you alone are God. And I sing, I will keep my mind
stayed on you. All I want to do is to worship you. Sing, I will keep my mind stayed on you, focused on you, Lord. Rindra alarhasi. All I want to do is to worship you. All I want is to worship you. For you are great and greatly to be praised. Lord, you are great, for you are great and greatly to be praised. You alone are God, Jesus, you are God, you alone are God. Sing, I will keep my mind stayed on you. All I want to do is to worship you. Lord, I will keep my mind. I will keep my mind stayed on you. All I want to do, all I want to do is to worship you. For you are great, O Lord, you are great. For you are great and greatly to be praised. Father, you are great, you are great, you are great. For you are great and greatly to be praised. You alone are God, no one else. You alone, oh Jesus. No other God but you, only you. You alone are God, my Savior, Jesus. You alone are God. Oh, hallelujah. Oh, Jesus, you alone are God, no other God but you alone. Oh, Rabba, the Holy One, the living God, you alone, you alone. നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധകരങ്ങളെ ഉയർത്തി നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക, സ്തുതിക്കുക, നന്ദി പറയുക. കർത്താവെ, അങ്ങ് ഈ ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടാവാണ്. ഭൂമി മുഴുവനും അങ്ങയുടേതാണ്. ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും അങ്ങയുടേതാണ്. അതിലുള്ള സകലതും അങ്ങയുടെയാണ്. ഞങ്ങളോ സൃഷ്ടികളാണ്. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി നന്ദി പറയും. നിത്യസ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതിനായി നന്ദി പറയും. അങ്ങയുടെ എഴുതപ്പെട്ട മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി
ആ ദാനത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു പിതാവേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. നന്ദി പിതാവേ. ഈ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ സഭ തുടരുവാൻ തന്ന സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ സത്യവചനത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനം നിവൃത്തിയാകുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പകലും രാത്രിയും അവരെ സംരക്ഷിച്ച ദൈവമേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും കർത്താവെ അതുപോലെ നീ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നോർത്ത് നന്ദി പറയും. നീ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങേ നന്ദി കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം കരേറ്റും. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. തുറക്കും, കണ്ണുകൾ കാണുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, ആമേൻ. ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞായറാഴ്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ വളരെ തകർന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ദൈവം നമ്മെ നിർത്തുന്നോർത്ത് നന്ദി പറയും. ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതിനായി പല പ്രതികൂലങ്ങളും പല പ്രതിസന്ധികളെയും ജയിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മളെ നടത്തുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക നന്ദി കരേറ്റുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ കർത്താവ് തന്ന കൃപ സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇന്ന് ചില വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ആവശ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് അതിനൊരു സാമ്യം കാണും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി, നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും വേദപുസ്തകത്തിലെ പല വ്യക്തികളെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പിന്തുടരുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്ത ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അധ്യയനക്രമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതനുസരിച്ചുള്ള ഫലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നല്ലതാണ്. പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കുറിച്ച് ഒരു പഠനം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും കാലങ്ങളിൽ വേദപുസ്തകത്തിന് പല വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്തത് അതിൽ ചില നല്ല ഗുണങ്ങൾ കണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു. എങ്ങനെ വന്നാലും മനോഹരമാണത്. നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെയും വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വ്യക്തി ഇന്നൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അതേപോലെ ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് കാണും. ഇന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത്തരത്തിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം. ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രശംസാരമായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. തെറ്റിപ്പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൽ നിന്നും പഠിച്ച് ഒഴിവാക്കേണ്ടതും കൂടിയാണ്. യേശു കർത്താവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആർക്കും ഒരു പൂർണ്ണ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ? പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ, വിശുദ്ധ രീതിയിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹനോക്ക്. ഹനോക്കിനെ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ആരെയും കാണുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വഭാവത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലെ ആളുകൾക്ക്, വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വിശുദ്ധിയിൽ നീതിയിലും നടക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. കാരണം ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നോക്കി നമുക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഭൂമിയിലെ ജ്ഞാനം പൈശാചികമാണ്. ആ ജ്ഞാനം നമ്മെ തെറ്റായ വഴിയിൽ തള്ളിവിടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൈശാചികനാണ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കും. ഇന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഇന്ന തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും
ആ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നലുകൾ വരാം. പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നടത്തുവാൻ. അന്നത്തെ കാലത്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം ഇല്ലായിരുന്നു. അത് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം, നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. ആരും കുറ്റം വിധിക്കുവാനല്ല സ്വഭാവ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്ന നമ്മൾ ദൈവസഭയുടെ അംഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ കുടുംബ പൈതൃകം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരാം. എഫെസ്യലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. പേര് വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണെന്ന്. ഒരു വഴിക്ക് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവിതം ആത്മീയമാണ്. മനുഷ്യരിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായി പോകുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം. ഒരിക്കൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യപുത്രൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും അവനെ അടക്കം ചെയ്യുകയും അവൻ 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നീ ഒരിക്കലും മരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു, ഞാനത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് അവനോട് കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, കോഴി കൂകുന്നത് 3 പ്രാവശ്യം കൂകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നീട് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശു കർത്താവിനെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പത്രോസ് പെട്ടെന്ന് യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. കാരണം താൻ അറിഞ്ഞു, താൻ യേശുവിനോടൊപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ തന്നെയും അവർ വിലങ്ക് വെച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും എന്ന് ഭയന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല, ഞാൻ UP നിന്നാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോവ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാവന്ത്വാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ വംശത്തിലുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെയും ബാധിച്ചെന്ന് വരാം. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതോ വലുതോ ആയി വരാം എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ്? ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഒരാൾ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വന്നു, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മറുപടി പറയും? അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലേലും അദ്ദേഹം ജാപ്പാൻ ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ മറുപടി പറയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനസ്സിലായാലും ഇല്ലേലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇവരെല്ലാം ബോധിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നരകത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? തിന്നും വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട. അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ അജ്ഞതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണോ? പിന്നെ ഒരു ചിന്ത, ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവരെന്നെ നോക്കി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ചിരി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് അത്ഭുതമാണ്. അവരുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും അവരറിയുന്നില്ല, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും അവരറിയുന്നില്ല. അതങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിലവാരം നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പല വിഷയങ്ങളിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെ നോക്കി അവൻ്റെ ജീവിതം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ തന്നെയും ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേറെ പല കുറവുകളുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ കുറവുകൾ അവർ നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണം പരിശോധിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരും. നമ്മുടെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദാവീദ് രാജാവ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ദാവീദ് രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആദ്യമായിട്ട് ആ പഠനം മാത്രം എടുത്തു, അതിൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. വേദവാക്യത്തിലേക്ക് പോവാം. 1 ശമൂവേൽ 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാം വാക്യം. ഇപ്പോഴോ നിന്റെ രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുകയില്ല, നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും നീ പ്രമാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട്
യഹോവ തനിക്ക് ബോധിച്ച ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഹോവ ആ പുരുഷനെ തൻ്റെ ജനത്തിന് പ്രഭുവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ സൗൽ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാരണം സൗൽ രാജാവ് ഒരു മണ്ടത്തരം ചെയ്തു. അമലേക്യരെ നിർമൂലമാക്കുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആ ദൗത്യം ചെയ്തില്ല. ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അങ്ങ് നിർമൂലമാക്കുവാൻ നോക്കുന്നു? അവരെ തീർത്ത് കളയുക, അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്ന് യഹോവ പറയുന്നു. അവർ മനുഷ്യ വംശാവലിയിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസം പരിശോധിച്ച് നോക്കാൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തനിക്ക് ബോധിച്ച മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിമാരെ ഭാര്യമാരായി എടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നു. അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളോർക്കും ദൈവം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രൂരത ചെയ്തെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും. ഇന്ന് മനുഷ്യ വംശാവലിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിലാണ് അമലേക്യർ. അവർ മനുഷ്യരല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷണമൊന്നും നടത്തണ്ട. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അവരെ നിർമൂലമാക്കിയില്ല. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ വംശാവലിയൊക്കെ തുടർന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നു. അങ്ങനെ നോക്കല്ലേ, നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം വായിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ രാജ്യത്വം തുടരുകയില്ല. ദൈവം തനിക്ക് ബോധിച്ച ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഹൃദയം അറിയുന്ന ഒരു പുരുഷനെ ദൈവം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണുന്നത്. പുസ്തകം മുഴുവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പുരുഷനെ കാണുന്നത് ആകെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ്. വേറെ ഒരു വ്യക്തിയിലും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ഈ പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത 2 ശമൂവേൽ 8-ാം അധ്യായം 14 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണാം. അവൻ ഏദോമിൽ കാവൽ സേനയെ ആക്കി. ഏദോമിൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ കാവൽ സേനകളെ പാർപ്പിച്ചു. ഏദോമിലൊക്കെയും ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി തീർന്നു. ദാവീദ് ചെന്നിടത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന് ജയം നൽകി. അടുത്ത വാക്യം. ഇങ്ങനെ ദാവീദ് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും വാണു. ദാവീദ് തൻ്റെ സകല ജനത്തിനും നീതിയും ന്യായവും നടത്തിക്കൊടുത്തു. ദാവീദ് പോയിടത്തൊക്കെയും യുദ്ധം ചെയ്തതൊക്കെയും താൻ ജയിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ ഒരു യുദ്ധത്തിലും തോറ്റില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. താൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജീവിതം താൻ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്ത പ്രത്യേകത 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ജനത്തിന് താൻ നീതിയും ന്യായവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്തൊരു രാജാവാണ് ദാവീദ്. മനോഹരമായിരിക്കുന്ന വചനം. നീതിയും ന്യായവും തൻ്റെ ജനത്തിന് താൻ നടത്തിക്കൊടുത്തു. അവൻ്റെ രാജ്യത്വം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മാത്രമേ ഈ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തൻ്റെ സന്തതി രാജ്യത്വത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം. മറ്റൊരു രാജാവിനും ഈ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സന്തതി രാജാവായി വാണു. ആ കാഴ്ച കണ്ടു. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ക്രിസ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ഒരു പിൻഗാമി തനിക്കില്ലാതെ കുറെ വിജയങ്ങൾ കൈവശം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും വിജയിച്ച ഒരു രാജാവ് തന്നെയാണ്. കാലത്തിന് ശേഷം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് തൻ്റെ സന്തതിയാണെന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവരുടെ മക്കൾ വലുതായിട്ട് അവർ ദാരിദ്ര്യം എടുത്തു കളയുമെന്ന്. എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് ആ ചിന്ത. നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ ജാതികളുടെ നടുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടേതായ രീതിയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദൈവരാജ്യത്തിന് വിരോധമാണ്. ജാതികളുടെ വഴി നരകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശ്രവൺ കുമാറാകാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ട് ഞാനാകണം? മാതാപിതാക്കളെ എനിക്ക് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും. രോഗിയായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അവിടെ ഇവിടെയും ചുമന്ന് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്ന കഥകൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിതാക്കളായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യമല്ല നിങ്ങൾ അവകാശമായി കൊടുക്കേണ്ടത്. ദൈവം ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണത്? തൻ്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് തൻ്റെ പിൻഗാമിയെ തനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയൊരു ബഹുമാനം മറ്റെന്താണുള്ളത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം, നല്ലൊരു സ്വഭാവ ഗുണം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കുന്നു? ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉൾപ്രാപണത്തിൻ്റെ സമയത്തിലാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. പ്രാപണം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 7 വർഷത്തിൻ്റെ പീഡന കാലഘട്ടമായിരിക്കും.
2 ഭാഗമായിട്ട് വിഭജിക്കും. 3.5 വർഷക്കാലം ഒരു കാലവും പിന്നെ അതിനുശേഷം മഹാഭൂദ്രവം കാലമായ ബാക്കിയുള്ള 3.5 വർഷവും യേശു കർത്താവുമായി സഭ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വരും. ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാവും. യെറുസലേമിലായിരിക്കും. കർത്താവ് യെറുസലേമിൽ നിന്നും വാഴും. ഭൂമിയിൽ ഉള്ള സകല രാജ്യങ്ങളുടെ മീതെ വാഴും. പിന്നെ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ലവ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. യെരമ്യായുടെ പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം. അവർ താങ്കളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെയും ഞാൻ അവർക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിപ്പാനുള്ള രാജാവായ ദാവീദിനെയും അവർ സേവിക്കും. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാവീദിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അധികാരിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്, മേലധികാരിയെക്കുറിച്ച്. അപ്പം ആ മേലധികാരിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? എന്നെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന മേലധികാരിയെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു ഭിന്നതയിൽ പോകുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും സ്വഭാവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി. ഇതേക്കുറിച്ച് ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ്. 1000 വർഷം കാണിച്ച ഈ വചനങ്ങൾ കാണിച്ച ദൈവദാസനോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ചില ആളുകൾ ഉൾപ്രാപണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഉൾപ്രാപണം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ 1000 വർഷം സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ഒരു ചിന്ത തരുകയാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്. സ്വർഗം വേണോ ഭൂമി വേണോ എന്നുള്ള യുദ്ധമാണ്. നാം ഏതായാലും ഇതൊക്കെ താണ്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ അതിനപ്പുറമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. എഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 37-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം. എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദ് അവരുടെ മേൽ രാജാവായി വാഴും. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇതുപോലുള്ള നല്ല മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുന്നത്. ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവർക്കും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു, സ്വഭാവ കുറവുകൾ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും നമ്മളത് പഠിക്കുന്നു. അവരുടെ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കുന്നില്ല. ചെയ്ത തെറ്റുകൾ താനും ദൈവവും തമ്മിലാണ്. അത് താൻ നിരപ്പുറാപ്പിക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും ദാവീദിനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നില്ല. ന്യായവിധി നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. ഓരോ വ്യക്തിയിലുള്ള കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ധാരാളം കുറവുകൾ കാണും. ദൈവത്തിന് കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. 7 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാവീദിനെക്കുറിച്ച്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് ബോധിപ്പിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടും. ആദ്യത്തെ 1 ശമൂവേൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാം വാക്യം. പുത്രന്മാരെല്ലാവരും ആയോ എന്ന് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇനി ഒരുവൻ ഉണ്ട്, ഇളയവൻ, അവൻ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രവാചകൻ ഈശായോട് പറഞ്ഞു, അവൻ വരാതെ നാം പന്തിക്ക് ഇരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈശായോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈശായുടെ അടുക്കലേക്ക് ദൂതന്മാരെ ആളയച്ചു. ആടുകളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ മകനെ ആയ ദാവീദിനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുവീൻ. 19-ാമത്തെ വാക്യമാണത്. ഞാൻ ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം സൗളിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന്. എന്നാൽ രാജാവ് ആരായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം ഉടനെ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ പോകണമെന്ന് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു. ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പോകാൻ പ്രവാചകന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സൗൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൊന്നുകളയും. ദൈവത്തിനും ആ കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ശമൂവേൽ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, നീ യാഗമർപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാലത്ത് യാഗമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഉത്സവം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. പ്രവാചകൻ ഈശായുടെ ഭവനത്തിലെത്തി യാഗമർപ്പിക്കാൻ. യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഉത്സവം തന്നെയായിരുന്നു. ആ ഉത്സവത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷിയില്ല. അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉത്സവം ആചരിക്കേണ്ടതും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളേണ്ട വ്യക്തി ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജാവായ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. എപ്പോഴും ആളുകൾ പറയും, ചിലർ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ, അവരെ വിട്ടേര്, അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ദാവീദിനെ പോലെ രാജാവൊന്നും ആവാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല.
പ്രായത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ്. ഇതിൽ അതിന് മുന്നമേ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ ജീവൻ നോക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. കാലത്ത് അവിടെ ഉത്സവം നടക്കുകയായിരുന്നു. ദാവീദ് ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആവുമ്പോൾ ഉത്സവ സമയത്തൊക്കെ അവർ ആഘോഷിച്ച് ആടി നടക്കും. പക്ഷെ ഈ പയ്യൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഹൃദയം അവനുണ്ടായിരുന്നു. ആ യൗവന പ്രായത്തിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ എത്ര ഉത്തരവാദിത്തം കാണിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 19-ാമത്തെ വാക്യം, ഇപ്രകാരം ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ഈശായുടെ ഭവനത്തിലേക്ക്, ഇളയ മകനായ ദാവീദിനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ 19-ാമത്തെ വാക്യം കാണിച്ചു. കാരണം 11 മുതൽ 19 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദാവീദിന് മേലുള്ള അഭിഷേകം നടത്തുകയായിരുന്നു. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച യൗവനക്കാരൻ, എന്നിട്ടും തൻ്റെ ജോലി താൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ താഴ്മ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. വ്യക്തിയെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴേലും ഒരു ചൂല് കൊടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാനിപ്പോൾ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ, ഇതെനിക്ക് ചെയ്യണോ? അത് എന്തൊരു നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സ്തോത്രം. അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി പരിശോധിക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴ്മ. പഠിച്ചാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തി. ത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയത് മറ്റാരെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്ര വിശദമായി എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പഠിക്കുവാനാണ്. ദൈവം നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം വെറുതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയല്ലായിരുന്നു. 17 വയസ്സുള്ള യൗവനക്കാരൻ ഉറങ്ങുകയല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തത് നോക്കാം. ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും ഇതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് മാറുവാൻ കഴിയും. പോകുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറിഞ്ഞു പോകാറില്ല. ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അടുത്തത് 1 ശമൂവേൽ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയാം. ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സൗളിന്റെ മേൽ. ദുഷ്ടാത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു, സൗളിനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദാസൻ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരെല്ലാം വിചാരിച്ചത് ദൈവമാണ് ഇതെല്ലാം അയക്കുന്നെന്നുള്ളതാണ്. പിശാചിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ദുഷ്ടാത്മാവ് ദൈവം അയക്കാറില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ക്രിസ്തു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വലിയ വെളിപാടില്ലായിരുന്നു പൈശാചിക ശക്തികളെ കുറിച്ച്. ജാതികളുടെ കാര്യവും അത് തന്നെ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ദൈവത്തെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. പിശാചിനെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താറില്ല. നമ്മൾ ജാതികളും അങ്ങനെയല്ലേ? ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. നിയമത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അജ്ഞതയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. നല്ലതാണെങ്കിലും തീയുള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാം അവർ ദൈവത്തിന് ആണ് കാരണക്കാരനെന്ന് പറയും. അതായാലും ചീത്തയായാലും അതെല്ലാം ദൈവമാണ് കാരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചവരാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പോൾ സംഗീതം വായിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് ആ സമയത്ത് അവരന്വേഷണോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് കൊയർ വിഭാഗമാണ്. സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. 18-ാം വാക്യം, വൃദ്ധന്മാരിൽ ഒരുവൻ ബെത്ലേമിനായ ഈശായുടെ ഒരു മകനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ കിന്നര വായനയിൽ നിപുണനും പരാക്രമശാലിയും യോദ്ധാവും വാക്ക് ചാതുര്യമുള്ളവനും കോമളനും ആകുന്നു. യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുവാനുണ്ട്. ദാവീദിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? രാജാവായ സൗളിന് മുമ്പിൽ, രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുന്നു. 17 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് ആളുകൾ. അത് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ, കൊട്ടാരത്തിൽ അവൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ രാജാവ് ഒരാളെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ശരിയായ ആളെ വേണം അവിടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാവും. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉത്തമമായ വ്യക്തിയെ വേണം അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി പോകും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വ്യക്തി ദാവീദ് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കാര്യം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നെല്ലാം. സദൃശവാക്യം 22-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 29-ാം വാക്യം, പ്രവൃത്തിയിൽ സാമർഥ്യമുള്ള മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുവോ?
അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിശ്ചയമായി നിൽക്കും. ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് അവൻ തൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ച് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സമയത്ത് അവനെ പ്രവാചകൻ വന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദൗത്യം അത് തന്നെ അവൻ തുടർന്നു. ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജോലിയിൽ അവൻ സാമർഥ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ്റെ യോഗ്യതകൾ നോക്കുക. ശമൂവേൽ 16:18 യോഗ്യതകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിവുള്ള ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു, യുദ്ധവീരനായിരുന്നു. ദാസൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ബത്ലഹേമ്യനായ ദാവീദിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു കഴിവ് അവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വായനയിൽ അവൻ നിപുണനായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത യുദ്ധവീരനായിരുന്നു. 3 പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ മിടുക്കനായിരുന്നു, ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു, കാഴ്ചയിൽ കോമളനായിരുന്നു. അടുത്തത് എല്ലാത്തിനുപരിയായി ദൈവം അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. യോഗ്യതകളെല്ലാം കൊട്ടാരത്തിലാണ് വിളമ്പിയത്. നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യം സദൃശവാക്യം 22:29. പ്രിയ സുഹൃത്തെ, താങ്കൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടരുത്. ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് നിസ്സാര കാര്യത്തിനും എൻ്റെ മുറിക്കകത്താണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എല്ലാം നന്നായി തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പേര് പലയിടത്ത് പൊങ്ങി വരുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. ഉയരുവാനുള്ള സകല സാധ്യതകളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനായി നിൽക്കുക. ഇത് സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. ദൈവവചനപ്രകാരം അവൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദത്തോടെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സാമർത്ഥ്യമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറുമ്പോൾ അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ, വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങും. ഒരു സാമർത്ഥ്യം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ ദൈവം മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേലക്കാർ 10 ദിവസം അവധി എടുത്താൽ നിങ്ങളവർക്ക് ആ ജോലിക്കാരത്തേക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു കയറ്റം കൊടുക്കുകയില്ല. ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക. രാജാവിൻ്റെ വൃദ്ധന്മാർ അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രശംസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ. വൃദ്ധന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ജോലിക്കൊന്നും വലിയ ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് അവർ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ദാവീദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രുതി നാടെല്ലാം എടുത്തും പരന്നു. ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ദാവീദിൻ്റെ അപ്പൻ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. ദാവീദിൻ്റെ അപ്പൻ. രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു മണ്ടനാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ മകൻ മിടുക്കനാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത്. ഇടത്തരം പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സാമർഥ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിത്തീരും, ജ്ഞാനിയുള്ള വ്യക്തിയായിത്തീരും? ഒരിക്കലുമല്ല. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ ആരും അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല. മോശമായ ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഒരു നല്ല വിത്തുണ്ടാവും? ഒരു മാറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ യൗവനകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 50 അതിനപ്പുറം വയസ്സാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക. വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ തലമുറ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ തുടർന്നു പോകും. പ്രകാരം തന്നെ ഈശോ ഒരു കഴുതയെ വരുത്തി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരപ്പം, ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞ്, ഒരു കോലാട്ടിൻ കുട്ടി എന്നിവയെ ദാവീദ് വഴി കൊടുത്തയച്ചു ശൗലിന്. 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, ശൗൽ രാജാവ് ദാവീദിനെ അയച്ചു വിടുവാൻ ഈശായോട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു. നേരത്തെ ഈശ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. വെറും കൈയോടെ താൻ തൻ്റെ മകനെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചില്ല. എൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അടുത്ത വാക്യം 21-ാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ദാവീദ് ശൗലിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു. അവൻ അവനെ വളരെ സ്നേഹിച്ചു. അവനവൻ്റെ ആയുധവാഹനായി തീർന്നു. അവൻ്റെ ഉദ്യോഗകയറ്റം പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. കൊട്ടാരത്തിൽ അഭിഷേകമുള്ളവൻ കാലുകുത്തി കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഉടനെ രാജാവിൻ്റെ ആയുധവാഹകനായി തീർന്നു. ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്ന് ദാവീദ് നന്നായി അറിഞ്ഞു. അവനൊരു നല്ല വേലക്കാരനാണ്. ദാവീദ് നല്ല ഒരു വേലക്കാരനായിരുന്നു. ദാവീദ് സൗലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. അവനവനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു. ആരെ സ്നേഹിച്ചു? സൗൽ
ദാവീദിനെ വളരെ സ്നേഹിച്ചു. തന്നെ അവൻ അവന്റെ ആയുധവാഹകനായി തീർന്നു. ഉഷയുടെ ഉള്ള ഹൃദയം ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നു. 1 തിമോത്തി 6 അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങളിലൂടെ നോക്കാം. നുകത്തിൻ കീഴിൽ ദാസരായിരിക്കുന്നവർ ഒക്കെയും ദൈവനാമവും ഉപദേശവും ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് താങ്കളുടെ യജമാനന്മാരെ സർവബഹുമാനത്തിനും യോഗ്യൻ എന്ന് പരിഗണിക്കണം. യജമാനൻ മണ്ടനാണ് എന്നൊരിക്കലും പറയരുത്. ജീവനക്കാർ പറയുന്നു ഇതാ ഹിറ്റ്ലർ വരുന്നു എന്നാണ് യജമാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ യജമാനെ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും? നുകത്തിന്റെ കീഴിൽ ദാസരായിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും ദൈവം അറിയുന്നു നിങ്ങളൊരു നുകത്തിന്റെ കീഴിലാണെന്ന്. യജമാനന്മാരെ അവർ ബഹുമതിക്ക് യോഗ്യരെന്നവർ എണ്ണണം. നുകത്തിന്റെ കീഴിലിരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ അവർ എപ്പോഴും നാമവും ഉപദേശവും ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ യജമാനന്മാരെ സർവത്തിനും യോഗ്യന്മാരെന്ന് ബഹുമാനിക്കുക വേണം. നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരുമായിരിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു മോശമായ ദാസനായി തീരരുത്. സൗളിൻ്റെയും ദാവീദിൻ്റെയും കഥ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സൗൾ പലതവണ ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും ദാവീദ് എതിർക്കുകയോ തിരിച്ചൊന്നും പറയുകയോ ചെയ്തേയില്ല. ദാവീദ് ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്തില്ല, തിരിച്ചടിക്കാൻ പോയില്ല. പിന്നീട് കാണാം നമുക്കത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് ആ കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ദൈവനാമം ദുഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം. അതായത് വിശ്വാസികളായി ഇരിക്കുന്ന യജമാനന്മാർ. വാക്യത്തിൽ അവിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാർ, രണ്ടാമത്തേൽ വിശ്വാസികളായ. വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ? കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ദാസനായി ഇരിക്കുകയില്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായി ജോലി ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാർ കീഴിലായിരിക്കുന്നവർ അവർ നുകത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ഒരു നുകത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന യജമാനനെ കിട്ടുമ്പോൾ അവനെ സഹോദരനായി കാണണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല. അവർ തോന്നുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഈ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുമ്പം അവർ വീട്ടുകാരോട് പറയും, വിളിച്ച് പറയുക സുഖമില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ വിശ്വാസിയായ യജമാനിൽ നിന്ന് അവധിയെടുക്കാൻ നോക്കും. കീഴിൽ വന്ന വിശ്വാസികളൊക്കെ അമ്പരന്ന് പോയി. അവരോർത്ത് നിസ്സാരമായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ഒരു പട്ടാൾക്കാരനായ ഒരു കണ്ടെന്ന് വരാം. ദൈവസഭയിലെ ജോലിയല്ലേ, വല്ല 3-4 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താൽ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അകത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അവർ മനസ്സിലായത് ഒരു പട്ടാള ഭരണമാണല്ലോ ഇവിടെ. ആളുകളോട് വിളിച്ചാൽ ആരും വരുന്നില്ല. ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ പറയും ഞങ്ങളില്ല എന്ന് അവർ പറയും. ദൈവസഭയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ വളരെ വിലപ്പെട്ടതും വിലയേറിയതുമാണ്. ശുശ്രൂഷയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിഷേകം പകർന്ന് തരാൻ പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവേല ചെയ്യുക, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം ദാവീദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് താൻ ഉത്സാഹത്തോടെ ശുശ്രൂഷിച്ചു, ഹൃദയത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഭരണാധികാരിയായി ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഒരു ഭാരവാഹിയായിരിക്കണം. അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ്. ദാവീദ് ഒരു വാഴുന്ന രാജാവായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ ദാവീദ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴെ ജോലി ചെയ്യണം. ഇത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പദവിയിലേക്ക് ദാവീദിന് കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു ഇടയ ശുശ്രൂഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടയൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം, പണിയെടുക്കണം, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അനേക ഇടയന്മാർ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവരൊരു ഇടയ ശുശ്രൂഷ ഒരു ഇടയൻ്റെ കീഴെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സെൽ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെറിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടി വരുത്തുകയും ആ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുകയും എല്ലാതരം ജോലികൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. കാര്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്
മെല്ലെ ഓരോ ജോലികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് എന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ദാസനായിരുന്നു. അവൻ്റെ യജമാനൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചു. ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് 21 വാക്യം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ദാവീദ് സൗലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു. അവനെ വളരെ സ്നേഹിച്ചു. മനോഹരമായിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ. 1 ശമൂവേൽ 17:15 പോവാം. ദാവീദ് ശൗലിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ ബേത്ലഹേമിലേക്ക് പോയി വരുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യനെ നോക്ക്, അവൻ്റെ ജോലി യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലാണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നു. ഇതെപ്പോഴൊക്കെ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെയും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ താൻ പോകുമായിരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തം അവൻ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞു. ആരും അവനെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പറയുന്നു, എനിക്കാരും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചില്ല. ഉത്തരവാദിത്തം അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച് ലഭിക്കുവാനുള്ളതല്ല, അത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തം ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പരിമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ജോലിയായി മാറും. സ്വമേധ അറിയണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. മനുഷ്യനെ നോക്കുക, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിഗളവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കായിരുന്നു. എലിയാബെ ഇങ്ങോട്ട് വാ. സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് ചില ഇടർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവത്. യോസേപ്പിന് അതുപോലെ ഇടർച്ച സഹോദരന്മാരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യോസേപ്പിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ പകച്ചു. സഹോദരന്മാർ യോസേപ്പിനെ വിളിച്ച വലിയ വായുള്ളവൻ. വേറൊരു ദിവസം കാണിക്കാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദാവീദ് വലുതായി. അവനൊന്നും എതിർത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവൻ്റെ ജോലിക്കായി പോയി. നമ്മൾ കാണുന്ന ചില മക്കൾ, ആ മക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭവനം അവരുടെ പേരിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ പെങ്ങളെയോ അനിയത്തിയോ അവർ പുറത്താക്കും. ഇതെൻ്റെ ഭവനം എന്നവർ പറയും. അവകാശം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭവനം അവർ സ്വമേധ അധ്വാനിച്ച് ലഭിച്ചതല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഗളത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മാവനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തൻ്റെ ആത്മാവാണ് അവനെ ഭരിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 20 വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 20 വാക്യം. അങ്ങനെ ദാവീദ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആടുകളെ കാവൽക്കാരൻ്റെ പക്കൽ വിട്ടു. ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആ ഉത്തരവാദിത്തം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തം അവൻ സ്വമേധ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു. അവൻ്റെ അമ്മ വന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് അതിരാവിലെ തന്നെത്താൻ എഴുന്നേറ്റു ആ ജോലി നിർവഹിക്കുവാൻ. ദാവീദിൻ്റെ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു. അതിരാവിലെ താൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദാവീദ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആടുകളെ കാവൽക്കാരൻ്റെ പക്കൽ വിട്ടു. അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഉത്തരവാദിത്തം കണ്ടോ. സമയത്ത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോകണം. അപ്പോൾ യുദ്ധമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടെയും ഒരിടത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അത് പരിശോധിക്കുമായിരിക്കാം. 7-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തം അവൻ കാണിക്കുന്നു. ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജോലി അവന് വന്നു, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആടുകളെ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടേച്ചല്ല വന്നത്, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന് ദാവീദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദാവീദാസിനെ, നിങ്ങൾ എന്നെ പുതിയൊരു വേല ഏൽപ്പിച്ചില്ല, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വേല ഞാനങ്ങ് വിട്ടുപോയി, അത് മറന്നുപോയി. അതെന്തൊരു ജ്ഞാനമാണ്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം പലരും എന്ന് ചിന്തിക്കും. ദാവീദ് തനിക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ചു. ആടുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കാവൽക്കാരുടെ കയ്യിൽ. കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ പോകുന്നു, ഈ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക. ഒരിക്കലും താൻ വന്ന് പറഞ്ഞില്ല. വേറൊരു ജോലി വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജോലി മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല താൻ. ദാവീദൊരു മണ്ടനല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധപാളയത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ സൈന്യം യുദ്ധത്തിനായി ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. 1-ാമത്തെ വാക്യം. ഇസ്രായേലും ഫെലിസ്തീനും അഭിമുഖമായി അണിനിരുന്നു. 2-ാമത്തെ വാക്യം. ദാവീദ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനം പടക്കൊപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു. കളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സാധനം അവൻ കാവൽക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിയത്. ഓടിച്ചെന്ന് സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ പോയില്ല. സഹോദരന്മാരെ കണ്ട് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം താൻ മറന്നുപോയൊന്നുമില്ല. ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള സഞ്ചിയോ മൊബൈൽ ഫോണോ പോലും സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയില്ല.
നിങ്ങളെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയണോ? അപ്പോളായിരിക്കും മറുപടി വരുന്ന, പാസ്റ്ററേ മൊബൈൽ ഫോൺ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇതോ തൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് താൻ ആ സാധനം ഉടനെ കാവൽക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഓടിയത്. അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ നോക്കുക. കളത്തിലേക്ക് അവൻ ഓടി പാഞ്ഞു ചെന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. സമയം വീണ്ടെടുക്കണമെന്നുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ വന്ദനം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ദാവീദ് 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ദാവീദ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു എന്ന കാര്യം നമ്മളവിടെ കാണുന്നു. ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിർദ്ദേശം തലേദിവസം രാത്രിയെ ദാവീദിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആടുകളെ കാവൽക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ പക്കലേൽപ്പിച്ചു. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈശായുടെ അടുക്കൽ പോയി ചോദിച്ചില്ല. തലേദിവസം രാത്രി എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് പോയി ചോദിച്ചില്ല. ഒരു കാര്യം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാവീദ്. അപ്രകാരം തന്നെ താൻ യുദ്ധപാളയത്തിലെത്തി. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, താൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. 2, താൻ നല്ല ഒരു കേൾവിക്കാരനാണ്. 3, താൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 6-ാമത്തെ പ്രത്യേകത 25-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വായിക്കാം. ഒരു ഇസ്രായേൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇവനെ നീ കാണുന്നുവോ? ഇസ്രായേലിനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അവനെ കൊല്ലുന്നവനെ രാജാവ് മഹാസമ്പന്നനാക്കുകയും തൻ്റെ മകളെ അവന് വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പിതൃഭവനത്തിന് കരമൊഴിവ് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 6-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോൾ ദാവീദ് തൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നവനോട്, ഈ ഫെലിസ്ത്യനെ കൊന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും നിന്ന നീക്കിക്കളയുന്നവന് എന്ത് കൊടുക്കും? ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യങ്ങളെ നിന്ദിക്കുവാൻ ഈ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കാത്തവനായ ഫിലിസ്ത്യൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും ദാവീദ് ഒരു യോദ്ധാവാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. പറഞ്ഞൊന്നും ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. നമുക്ക് ആ കഥ അറിയാം. എൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ സൗൾ ദാവീദിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, നീ ഒരു യൗവനക്കാരനല്ലേ? തന്നെ ദാവീദ് തനിക്കുള്ള കഴിവുകൾ താൻ അവിടെ പറഞ്ഞു. കഴിവുകൾ താൻ പ്രസിദ്ധമാക്കി. ദാസിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ പറയും അവരുടെ കഴിവുകൾ അവർ മറച്ചു വെക്കും. ദാവീദ് തൻ്റെ കഴിവുകൾ മറച്ചു വെച്ചില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്തത് അത് നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മറച്ചു വെക്കുവാനുള്ളതല്ല. ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുക. യുദ്ധകളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാനും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാനും ഒക്കെ ദൈവം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, കർത്താവെ നീ എന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തത് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനാണ്. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തേ മതിയാവും. അങ്ങനെ ഒരു യോദ്ധാവായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ എങ്ങനെ ഒരു യോദ്ധാവായി ഇരിപ്പാൻ കഴിയും? യുദ്ധം ചെയ്യണം. മുട്ടുമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമുക്കുണ്ട്. ഈശ്വരൻ്റെ ആത്മാക്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ സഭയിലായിരിക്കുന്നത് തന്നെ മറ്റാരോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. ഇവിടെ വന്നത് സ്വമേധാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ആരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ തെറ്റായ ധാരണ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടോ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വന്നു എന്ന് പറയാം. അതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഒന്നും നല്ലത് ശുഭമായത് വരികയില്ല. മനുഷ്യരുടെ ഓരോ വിഷയത്തിലും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ക്ഷണിച്ച് കൊള്ളണമെന്നറിയുന്നില്ലേ? ജീവിതത്തിൽ എവിടെയോ ചില നല്ല സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോ എവിടെയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചയമാണത്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു യോദ്ധാവായി ഒരു വിജയിയായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. യുദ്ധം ചെയ്യും.
മുട്ടുമേ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണം. സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം. സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അയൽവാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. സെല്ലിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുട്ടുമേ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവസാനമായ പ്രത്യേകത 37-ാമത്തെ വാക്യം. ദാവീദ് പിന്നെയും സിംഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച ഫിലിസ്ത്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പൗൽ ദാവീദിനോട് ചെല്ലുക, യഹോവ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. 45-ാമത്തെ വാക്യം. ദാവീദ് ഫിലിസ്ത്യനോട് വാളും കുന്തവും വെല്ലുമായി എൻ്റെ നേരെ വരുന്നു. ഞാനോ നീ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് എതിരെ വരുന്നു. ഈ 45-ാമത്തെ വാക്കിൽ നിന്നും 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാം. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തെ നിന്ദിപ്പാൻ ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫിലിസ്ത്യൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ദാവീദിന് ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഷ അറിയായിരുന്നു. ആത്മീയ ഭാഷ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പക്കൽ. സത്യത്തിൽ ദാവീദിന് ആകെ 17 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. വെറും ഒരു ബാലനായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും തൻ്റെ ഭാഷ ഉയർന്ന ആത്മീയ ഭാഷയായിരുന്നു താൻ സംസാരിച്ചത്. അതിനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തെ നിന്ദിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫിലിസ്ത്യൻ ആർ. 37-ാമത്തെ തിരുവചനം അങ്ങനെ പറയുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച യഹോവ ഈ ഫിലിസ്ത്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ സൗൽ പറഞ്ഞു, ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, നീ ചെല്ലുക. ദാവീദോ ഫിലിസ്ത്യനോട് പറഞ്ഞത്, നീ വാളും കുന്തവുമായി എൻ്റെ നേരെ വരുന്നു. ഞാനോ നീ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ നിനക്കെതിരെ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാവീദ് എങ്ങനെ തൻ്റെ യുദ്ധം ജയിച്ചു? തൻ്റെ വായിന്ന് വന്ന വാക്കുകൾ ആത്മീയമായിരുന്നു. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് താൻ യുദ്ധം ജയിച്ചു. പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും. നിൻ്റെ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ജയിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പലരെയും മേൽ ജയമെടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ വായിലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പലരെയും നമുക്ക് പിടിച്ചിരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. ആരും നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഈ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമുക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശക്തി കെട്ടുപോകുന്നത് ദൈവവചനം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ആ ശക്തി അവരുടെ പോയെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാഷാ ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആത്മീയ ഭാഷ തൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയ ഭാഷ തിരിച്ചറിയണം. ആത്മീയ ഭാഷയിൽ വേണം സംസാരിക്കാൻ. യജമാനൻ്റെ ഭാഷ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. കാര്യങ്ങൾ യജമാനിലുണ്ട്: വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം. സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ കാണും. നിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പകയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, സംശയമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അവിശ്വാസം ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല. എല്ലായിടത്തും വിജയം കൈവശമാക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിച്ചേ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ വികാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, എൻ്റെ വികാരം അങ്ങനെ തട്ടും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയരുത്. ഒരു കാര്യം പെട്ടെ, ഞാനും അങ്ങനെ വികാരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ വികാരങ്ങളിൽ പോലും മണ്ടത്തരം ഞാൻ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ വേണം എല്ലാ സമയത്തും സംസാരിക്കാൻ. ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഷ നമ്മൾ കൈവശമാക്കണം, അത് മതിയാവും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക, സ്തുതിക്കുക, നന്ദി പറയുക. കലാകത്തിയോത്തുറു ബിഹാസി കദിയാത്തനാരകത്തിയ. പിതാവെ നന്ദി. അവനെ ആരാധിക്കുക, മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി പിതാവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ആദ്യമായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ചിത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു ചൊല്ലിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ വാവുണ്ടേറ്റ് പറയുക: പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ക്രൂശിൽ മരണം ഏറ്റെടുത്തു. ദൈവമോ മരണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചു 3-ാം ദിവസം. യേശു എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്നു, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമാവും. വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു മകനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രാണനെ
രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനായി നന്ദി പറയും. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമം അവരുടെ മേൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കട്ടെ. പിശാചിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. ഈ നിമിഷം മുതൽ ജ്ഞാനത്താൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, വിവേകത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യാശയാൽ അങ്ങയുടെ വിശ്വാസത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ആത്മാവിനാലും. നന്ദി പിതാവേ. വിവരങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വഴിപാടുകളും ദശാംശങ്ങളും ഒക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Hallelujah. Hey, hey. My life is in your Lord. My strength. Ha. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, hey. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All of my hope is in you. Only in you alone. Is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you, alone. Hey, hey, you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. In you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you. Hallelujah! Shout glory! പിതാവേ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ആരാധിക്കുവാൻ തന്ന വലിയേറെ അവസരത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. പാടുകൾ അർപ്പിച്ചു, അത് അർപ്പിച്ചതുപോലെ 100 മേനി ഫലമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അർപ്പിച്ച യാഗങ്ങൾക്കൊക്കെയും വലിയ ഒരു വർധനവ് അതിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഇവ സഭയുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തായി പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
ചില വിലയേറിയ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംഗീത ഉത്സവമുണ്ട്. ജൂൺ മാസം 11, 12 ഉള്ള തീയതികൾ. മഹുത്താം എൻ്റെ പരസ്യമൊക്കെയും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപാഠികൾക്കും ഒക്കെ അത് കൈമാറണം. കൂടാതെ വൈകാരിക ശുശ്രൂഷയുടെ പത്രങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു കാണും. 10 ലക്ഷം കോപ്പികൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും മെയ് മാസത്തിനുള്ളിൽ, 31-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ 2021. മഹത്വം 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 തന്നെ. बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ. भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं. 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं. भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोंगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, घरवाली, छत्तीसगढ़ी. भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं. हम भारत के हर टीम्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में. हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ. आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में. आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ആ പരസ്യങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഭാഷകളിൽ ഞങ്ങളത് തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറയാം. ഒരു പങ്കാളിത്തം കാണിക്കുക. സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെല്ലിലെ ഒരു ഭാഗമാകും. സ്ഥാന ഉപദേശ പഠനത്തിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതിൽ അംഗമായി ചേരുക. പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ 23 ഓൺലൈൻ സഭകൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒറിയ, തെലുങ്കു, തമിഴ്, ഉറുദു, കന്നഡ, തുളു, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ സഭകളുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡിലുണ്ട്, ബരേലിയിലുമുണ്ട്. ശക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പരിപാടികളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകാർക്ക്, പഞ്ചാബുകാർക്ക്, മറാഠിക്കാർക്ക്, നേപ്പാളികാർക്ക്, കൊങ്കണിക്കാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മലയാളം, സിന്ധി, ഭോജ്പുരി എന്നീ ഭാഷകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ യൗവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഭയും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഞങ്ങളുടെ സഭയുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ, ഇംഗ്ലീഷിലും മറാഠിയിലും. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കാണും. ആഴ്ചയിലും 3 വെച്ച് ചേർന്നതായിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂൺ മാസം 1 തീയതി ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഭ ഏകദേശം 14 ഭാഷകളിലുണ്ടായിരിക്കും. ഭാഗമായി തീരുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 3 സഭകളിൽ തന്നെ ഓരോ മെമ്പറിനും ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധനിലായിരിക്കണം അത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. എല്ലാ അംഗവും ഒരു സെൻറ്റർ തുടങ്ങണം. ആണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മളത് പ്രായോഗികമാക്കണം. ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളിനോടാണ് ദൈവം എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നോട് ചോദിക്കും, ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദിക്കുക ദൈവത്തോട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പൂട്ടലിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സഭ തുടങ്ങിയത്. ദൈവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് തുടർന്നു. ദൂരം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കും. ഓരോ ദിവസവും 4 മണി വരെയൊക്കെ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറക്കഴിച്ച് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. നമ്മളത് ചെയ്തു. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. കർത്താവിനെ നമുക്ക് നന്ദി കരേറ്റാം. അവൻ്റെ ദയക്കായി, അവൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി. പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എൻ്റെ വലിയ കൃപയും കൂട്ടായ്മയും നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാം. അവ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും. എൻ്റെ ആലയത്തിൽ നാം എന്നേക്കും വസിക്കുകയും ചെയ്യും. നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പറയുന്നു. സന്തോഷിക്കുക. ദൈവവചനം പ്രവർത്തിക്കും. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.